Hello everyone. Today's topic is what are the different types of resistors. In the previous class, we already discussed about what is meant by the resistor and resistance. Okay. In this class, we are going to discuss about the types of resistors. Resistor and types of resistors. The property of substance which opposes the flow of electric current through it is called the resistance, or in other words, resistance is the ability of a circuit which opposes current. Okay, so resistance, what is meant by the resistance? Resistance is nothing but the property of a substance which opposes the flow of electric current. Resistor is nothing but a symbol and resistance is the property. Okay, so mica, glass, rubber, wood, etc. are the examples of resistive materials. The unit of resistance is ohms, where 1 ohm equal to 1 volt by 1 amp. So we know the Ohm's law formula, that is nothing but V equal to I into R. So V equal to I into R is nothing but R equal to V by I. So 1 ohm equal to, we can represent the 1 volt by 1 amp anamata. So in other words, the potential difference of 1 volt between two ends of the conductor. A conductor two ends but the potential difference అనేది 1 volt అయితే and the flowing current is 1 amp, then the resistance of the conductor is 1 ohm. ఓకేనా, సో మనకి 1 volt 1 ampere అయితే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా 1 ohm అవుతుంది. If 1 ampere of current is flowing through the resistance and 1 joule per second energy is generated, the measurement of the resistance is also 1 ohm. Okay, ohms is the measurement of quantity of resistance which produces 1 joule of energy in 1 second when 1 ampere of current is flowing through it. Okay, and here one more the important point is the reciprocal of the resistance is called the conductance. That is nothing but G. Okay, G is nothing but the conductance that can be represented as 1 by R. Okay, reciprocal of resistance is nothing but the conductance. And the next, resistor. A resistor is a component or device designed to have a known value of resistance, or those components and devices which are specially designed to have a certain amount of resistance and use it to oppose or limit the electric current flowing through it, or called the resistors. Resistance is a resistor depends upon the length, resistivity and area of cross section. We know the formula of the resistance R equal to rho L by A. Okay, so these are the IEEE and IEC symbols for resistors. Resistor symbol మనం జనరల్గా సర్క్యూట్స్లో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు zigzag lines రిప్రజెంట్ చేస్తాము. See here, this is the IEEE symbols representation and this is the IEC symbol representation. So one more the difference is nothing but here zigzag lines represented here in the IEEE, and in some textbooks IEC standards follow here, and that rectangle symbol is used for the resistor symbol. Okay, so resistance symbol కోసం ఇక్కడ rectangle symbol యూజ్ చేస్తారు, ఇక్కడ IEEE లోనేమో zigzag lines అన్నమాట. సో ద రెసిస్టెన్స్ దగ్గర మనం యూజ్ చేసే యారో మార్క్ని బట్టి దాని యొక్క పారామీటర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో అప్వర్డ్ మనం యారో మార్క్ అనేది ప్లేస్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పొటెన్షియోమీటర్, అండ్ క్రాస్గా మనం యారో మార్క్ రిప్రజెంట్ చేసామంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రియోస్టాట్. Okay, so this is nothing but trimmer and this is nothing but thermistor and this is the photoresistor LDR. Okay, so same as the symbols representation of the cross lines, but the symbol of resistance difference. Okay, and next coming to the types of resistors. Resistors are generally two types, that is nothing but linear resistor and non-linear resistors. In that linear resistors, again it can be divided into two types, that is nothing but fixed resistor and variable resistor. In that fixed resistor, it can again divided into four types: carbon composition resistor, wire wound resistor, thick film resistor and thin film resistor. In that again thick film and thin film can be divided into subdivisions. So thick film resistor can be divided into fusible resistor, ceramic film resistor, metal oxide resistor, and the thin film resistor can be divided into carbon film resistor and metal film resistor.
Okay, this is nothing but about the different types in linear resistor. And for the non-linear resistor, it can be further divided into 4 types: thermistors, photoresistor LDR, varistor resistor, surface mount resistor. Okay, these are the 4 types of resistors for the non-linear resistors. So maximum of the different types in the linear resistors. Okay, so there are the 2 basic types of resistors, linear resistors and non-linear resistors. First of all, we discuss about the linear resistance. Those resistors which values change with the applied voltage and temperature are called linear resistors. In other words, a resistor which current value is directly proportional to the applied voltage is known as a linear resistor. Okay, to understand that, a linear resistor means it changes the value with the applied voltage and temperature. Applied voltage and temperature తో పాటుగా resistor value అనేది చేంజ్ అవుతుంది linear resistors లో, and these are called the linear resistors. In the other words, a resistor which current value is directly proportional to the applied voltage, ఇది కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఓకే, కరెంట్ వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్ గనక ఉంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాపర్టీ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మనం లీనియర్ రెసిస్టర్స్ అంటాం. సో జనరల్లీ దే ఆర్ 2 types of resistors which have linear properties. The first one is the fixed resistors and the second one is the variable resistors. Fixed resistors, as the name tells everything, fixed resistor is a resistor which has a specific value and we can't change the value of fixed resistors. Okay, so fixed resistors values అనేవి మనకి ఫిక్స్డ్, అదంటే మనం దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి కుదరదన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1 kilo ohm రెసిస్టర్ తీసుకున్నామంటే దాని యొక్క వాల్యూ 1 kilo ohమే. 1 kilo ohm నుంచి 1.5కి మనం దాన్ని చేంజ్ చేయలేము. ఓకే, ఇన్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్స్లో మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, దానికి ఒక లిమిట్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది. సో 1 to 100 వరకు మనం వ్యారీ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది వేరియబుల్ రెసిస్టర్, మనకి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ దట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ కెన్ బి డస్ నాట్ అకర్డ్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ రెసిస్టర్స్. The fixed resistors are subdivided into 4 types. The first one is carbon composition resistor, wire wound resistor, thin film resistor and thick film resistor. First of all, we discuss about the carbon composition resistor. In this carbon composition resistor, a typically fixed resistor is made from the mixture of granulated or powdered carbon or graphite insulation filter or a resin binder. ఓకే, ఆ రెసిస్టర్ మెటీరియల్ అనేది ఇంటర్నల్గా మనకి మిక్చర్ ఆఫ్ గ్రాన్యులేటెడ్ ఆర్ పౌడర్డ్ కార్బన్ ఆర్ గ్రాఫైట్. ఓకే, ఈ పౌడర్ మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆ మిక్చర్ని రెసిస్టర్ మొత్తం ఫిల్ చేస్తారు. ఓకే, సో ద రేషియో ఆఫ్ ద ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ డిటర్మైన్స్ ద యాక్చువల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్. ఓకే, the insulation powder made in the shape of a rod and there are 2 metal caps on the both ends of the rod. Okay, ఆ పౌడర్ మొత్తం ఏదైతే ఉందో ఆ పౌడర్ని ఒక షేప్ ఆఫ్ రాడ్, ఏ రాడ్ షేప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ షేప్ ఫామ్లో మనం ఫిల్ చేస్తారనమాట. ఫిల్ చేసిన తర్వాత దానికి బోత్ సైడ్స్ మెటల్ క్యాప్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసి అండ్ దాని నుంచి మనకి ఒక థిన్ మెటల్ అనేది వైర్ అనేది వస్తుందన్నమాట. అది ఎందుకంటే మనము షోల్డరింగ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. షోల్డరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే ఆ రెసిస్టర్ అనేది ఆ లైన్కి మనం కనెక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే బై యూజింగ్ ద మెటల్ వైర్ని మెల్ట్ చేస్తారనమాట. షోల్డరింగ్ మెల్ట్ చేసి అక్కడ అటాచ్ చేస్తారు. ఓకే, దెర్ ఆర్ 2 conductor wires in both ends of the resistors for easy connectivity in the circuit via soldering. Okay, plastic coat covers the rods with different color codes. ఓకే, దానిపైన మనకి ఒక ప్లాస్టిక్ కోట్ ఆఫ్ కవర్ అనేది వస్తుంది అండ్ దాని మీద మనకి కలర్ కోడ్స్ ఉంటాయి, ప్రింటెడ్ కలర్ కోడ్స్. దానివల్ల దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత, దాని యొక్క కెపాసిటీ ఎంత అనేది మనం చెప్పచ్చు, విచ్ డొనేట్ ది రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. ఓకే, డినోట్ చేసే వాల్యూ అనేది మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, దెర్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ 1 ohm to 25 mega ohms in a power rating from 1/4 watts to the up to 5 watts. ఓకే, సో దాని యొక్క రేంజ్ వచ్చేటప్పటికి అది మనకి ఈ కార్బన్ కంపోజిషన్ రెసిస్టర్స్ అనేవి 1 to 25 ohms. ఓకే, 1 ohm to 25 mega ohms వరకు మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. సో దాంట్లో డిఫరెంట్ రేంజెస్ ఆఫ్
టైప్ రెసిస్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో మనకి ఏ రేంజ్ కావాలన్నా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ ది సర్క్యూట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ద కార్బన్ కంపోజిషన్ రెసిస్టర్. చెప్పాను కదా, సో ఒక రాడ్ సింబల్లో మనం దాన్ని ఫిల్ చేస్తాము. ఓకే, ఆ మిక్చర్ని ఫిల్ చేస్తాము. సో దాని యొక్క కెపాసిటీని బట్టి దాని యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి. అండ్ హియర్ 2 కండక్టర్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాము. వీటిని మనం షోల్డరింగ్ చేసుకోవడానికి కనెక్ట్ చేస్తామన్నమాట. అండ్ దీస్ ఆర్ ద కలర్ కోడ్స్. ఓకే, సీ హియర్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ డిఫరెంట్ కలర్ కోడ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ హియర్. ఓకే, అండ్ ద పైన మనకు వచ్చేటప్పటికి అది మెటల్ కోటింగ్ అనమాట, ఇన్సులేషన్ కోటింగ్ అనేది ఇక్కడ ఫిల్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్సులేషన్ కోటింగ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద మెటల్ రాడ్స్. ఓకే, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 మెటల్స్ మధ్యలో మనకి ఇక్కడ అక్కడ ఒక ఉండే రాడ్ షేప్లో ఏంటంటే ఈ మిక్చర్ని ఫిల్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది కార్బన్ కంపోజిషన్ ఫిల్టర్. ఓకే, and the wire wound resistor. Next, wire wound resistor is made from the insulating core or rod by wrapping around a resistive wire. The resistance wire is generally tungsten, manganese, nichrome or nickel chromium alloy, and the insulating core is made of porcelain, bakelite, pressed bond paper or ceramic clay material. ఓకే, ఈ వైర్ వూండ్ రెసిస్టర్లో మనకి వచ్చేటప్పటికి చూడండి ఇంటర్నల్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది వైర్ వూండ్ మెటీరియల్స్లో. ఓకే, సో ఈ ఒక వైర్ అనేది మనం ఇట్లా రౌండ్స్గా ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. దాన్ని మనం వైర్ వూండ్ రెసిస్టర్స్ అంటాం. దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి నికెల్ క్రోమియం అనేది మన ఇంటర్నల్గా ఆ సిరామిక్ ప్లేస్ కనపడుతుంది కదా 2 మెటల్ రాడ్స్కి మిడిల్లో మనకి, సో అక్కడ ఫిల్ చేస్తాం. The magnesium wire wound resistor are very costly. సో బట్ ఇది మనకి వచ్చేటప్పటికి వెరీ కాస్ట్లీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ మ్యాగ్నెమ్ వైర్ అనేది యూజ్ చేయాలి అంటే సో కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. బట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి మనకి. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ ద సెన్సిటివ్ టెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్, ఎగ్జాంపుల్ విత్స్టన్ బ్రిడ్జ్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఈ బ్రిడ్జ్ మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్విప్మెంట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం అండ్ అలాగే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి కూడా మనం ఈ వైర్ వూండ్ రెసిస్టర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇవి మనకి 2 watts to 100 watts పవర్ రేటింగ్ వరకు అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది అండ్ మోర్ కూడా కొంచెం ఉంటుంది. అండ్ ద ఓమిక్ వాల్యూ ఆఫ్ దీస్ రెసిస్టర్స్ ఈజ్ 1 ohm to 200 k ohms. ఓకే, సో పవర్ రేటింగ్ వచ్చేటప్పటికి 2 watts to 100 watts అండ్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 1 ohm to 200 k ohms. ఓకే, నియర్లీ 2 lakhs and more. ఓకే, and can be operated safely up to the 350 degrees temperature వరకు కూడా ఇది సేఫ్లీ వర్కింగ్ కండిషన్లోనే ఉంటుంది. In addition, the power rating of the high power wire wound resistor is 500 watts and the available resistance value of these resistors are 0.1 ohm to 100 k ohms. Okay, so this is nothing but about the wire wound resistor. Next, advantages and disadvantages of wire wound resistor. So wire wound resistor make lower noise compared to the carbon composition resistors. Okay, so advantages and disadvantages of wire wound resistors వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద మనకి లోయర్ నాయిస్ అనేది ఉంటుంది కంపేర్ టు కార్బన్ కంపోజిషన్ రెసిస్టర్స్ అండ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ వెల్ ఇన్ ఓవర్లోడ్ కండిషన్స్ ఆల్సో. ఓవర్లోడ్ కండిషన్స్ అంటే మనకి చెప్పాను కదా లోడ్ అనేది ఎక్కువైనప్పుడు సడన్ చేంజెస్ అని వస్తాయి. అటువంటి కండిషన్స్లో కూడా ఇది క్యాపబుల్ చేయగలదు అనమాట. సో దానికోసం మనం మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్లో మనం వైర్ వూండ్ రెసిస్టర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. దే ఆర్ రిలయబుల్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఆల్సో అండ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ AC and DC audio frequency range. And the for last disadvantage for the wire wound resistors is very costly అనమాట. సో మనం అక్కడ యూజ్ చేసే మెటీరియల్ అనేది కాస్ట్. సో అండ్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్విప్మెంట్స్. సో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్విప్మెంట్స్కి మాత్రం మనం దీన్ని యూజ్ చేయం. ఓకే, సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వైర్ వూండ్ రెసిస్టర్స్. Wire wound resistors used where high sensitivity, accurate measurement and balanced current control is required. Okay, so applications of wire wound resistors వచ్చేటప్పటికి high sensitivity places and accurate measurement and balanced current control is required. Okay,
So example, shunt with ampere motor. Moreover, wire wound resistors are generally used in high power ratings device and equipments. Okay, so testing and measuring devices, industries and control equipments, these are the applications for the wire wound resistor. Next one, thin film resistor. In the thin film resistor, basically all thin film resistors are made of from high grade ceramic rod and resistive material. A very thin conducting material layer overlaid on insulating rod, plate or tube, which is made from high quality ceramic material or glass. There are two further types of thin film resistors: carbon film resistor, metal film resistors. Carbon film resistors. In the carbon film resistors contains on an insulating material rod or core made of high grade ceramic material, which is called the substrate, a very thin resistive carbon layer or a film overlaid around the rod. Okay, this is nothing but the carbon film resistor construction. These kinds of resistors are widely used in electronic circuits because of negligible noise and wide operating range and the stability as compared to solid carbon resistors. Okay, so దీంట్లో మనకి నాయిస్ ప్రొడ్యూషన్ అనేది ఉండదు. సో నెగ్లిజిబుల్ నాయిస్ అండ్ వైడ్ ఆపరేటింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ద స్టెబిలిటీ యాజ్ కంపేర్డ్ టు సాలిడ్ కార్బన్ రెసిస్టర్స్. సో ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ వీ కెన్ యూస్ ది కార్బన్ ఫిల్మ్ రెసిస్టర్స్ వీ కెన్ యూస్ హియర్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ టాప్లో మనకి కలర్ కోడ్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద హెలెక్సింగ్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఫిల్మ్. ఈ ఇంటర్నల్గా మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇన్సులేషన్ అనేది ప్లేస్ చేసాం. సో దాన్ని మనం సబ్స్ట్రేట్ అంటారు. సో అండ్ దెన్ దానిపైన మనకి కవరింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఫిల్మ్ అనేది ప్లేస్ చేయింది. అండ్ దెన్ దానిపైన మనము ఈ వైట్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది కవరింగ్ వస్తుందన్నమాట. దాన్ని ఇన్సులేషన్ అంటాం. ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చినట్టు ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఇన్సులేషన్ అంటాం. సో అండ్ దెన్ దానిపైన మనకి కలర్ కోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. Okay, this is nothing but about the carbon film resistor, and these are the two LEDs. Their connection circuit lo manam connections ivvataniki so a metals anevi use avutayi annamata, a LEDs anevi. Okay, next metal film resistor. Metal film resistors are same in the construction like carbon film resistor, but the main difference is that there is a metal, okay, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కార్బన్కి బదులుగా మనము ఇక్కడ మెటల్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే కార్బన్ ఫిల్మ్ రెసిస్టర్. ఓకే, అర్థమైందా మీకు? ఇక్కడ ఏంటంటే కార్బన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము, ఇక్కడ మెటల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఫర్ ద కార్బన్ ఫిల్మ్ రెసిస్టర్ అండ్ మెటల్ ఫిల్మ్ రెసిస్టర్. ఇక్కడ మెటల్లో మనం వచ్చేటప్పటికి మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్, నికెల్, క్రోమియం ఆర్ మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్స్ and the glass which is called the metal glaze. Okay, these are used in the resistive material. So akkada manam entante internal ga metal ante entante nickel, chromium or mixture of metals anevi ikkada use chestam. Ikkademo only carbon maatrame use chestam. So their temperature coefficient is very low and used for where stability and low noise level is important. Atvanti situations lone metal film resistors ni use chestam. And the thick film resistors. The production method of thick film resistors is same like the thin film resistor. Thin film ki thick film ki operation anedi kuda same ga untundi, but one of the difference is that nothing but thick here and thin. Okay, so that is nothing but thick and thin film. మనకి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఆ ఫిల్మ్ మనం పైన యూజ్ చేసే మెటీరియల్ అనేది థిక్ అండ్ థిన్, టూ డిఫరెంట్ టైప్స్గా యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఓకేనా? So the main difference that is the thick film instead of thin film or layer of resistor material around. That's why it is called thick film resistor. There are also three additional types of thick film resistors: metal oxide resistors, ceramic film resistors, fusible resistors. Okay, these are the three types. Metal oxide resistors. By oxidizing a thick film or a tin chloride on a hatched glass rod is the simple method to make a metal oxide resistor.
These resistors are available in a wide range of resistance with high temperature stability. In addition, the level of operating noise is very low and can be used at high voltages. ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్ రెసిస్టర్స్ అనేవి మనము హై వోల్టేజ్ రేంజెస్లో మనం యూజ్ చేస్తాం. And the next one is the ceramic oxide resistors. In the ceramic oxide resistors, the internal area containers on ceramic insulation material and then a carbon or metal alloy film or a layer wrapped around the resistor and then fix it in a ceramic metal. Okay, they are made of in a square or a rectangular shape and leads and pins are under the resistors for easy installation in printed circuit boards. Okay, సో ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్లో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద సెరమైట్ ఫిల్మ్ రెసిస్టర్. ఇది మనకి రెక్టాంగిల్ షేప్లో మనకి కన్స్ట్రక్షన్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో మనకి మొత్తం ఇక్కడ చూడండి కంప్లీట్గా మనకి రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఉంటుంది. దానిపైన మనకి కవరింగ్ లేయర్ అనేది వస్తుంది. అండ్ మనకి జనరల్ కన్స్ట్రక్షన్లో రెసిస్టర్స్కి ఇట్లా బాక్స్ లాగా ఉండి సైడ్స్ 2 ends మాత్రమే వస్తాయి. సో ఇక్కడ అలా కాకుండా మనకి కింద డౌన్వర్డ్స్లో టెర్మినల్ లాగా కనెక్షన్ ఇస్తారు. సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే సర్క్యూట్ బోర్డ్స్లో మనం కనెక్ట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దే ఆర్ మేడ్ ఇన్ ఏ స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఆఫ్ లెట్స్ అండ్ పిన్స్ ఆర్ అండర్ ద రెసిస్టర్ ఫర్ ఈజీ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్. ఓకే, సో సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి మనకి. సో అంటే మదర్ బోర్డ్స్ అంటాము. సో అట్లా ఆ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి మనకి ఇది ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది సిరమిక్ ఆక్సైడ్ రెసిస్టర్స్. Fusible resistors. These kinds of resistors are same like a wire wound resistors. When a circuit power rating increased then the specified value, then this resistor is used, that is it breaks or open the circuit. That's why it is called the fusible resistor. Fusible resistors perform double jobs, means they limit the current as well as it can be used as a fuse also. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రెసిస్టర్స్ అనేది ప్లేస్ చేసే ముందు మనం జనరల్గా ఫ్యూజ్ని ప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు అంటే సర్క్యూట్ ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ కోసం. సో ఇక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ ఏంటంటే ఫ్యూజిబుల్ రెసిస్టర్ అనేది బోత్ ఫ్యూజ్ ఆపరేషన్ అండ్ అట్ ఏ టైం రెసిస్టర్ ఆపరేషన్ రెండింటిని కలిపి చేస్తుంది. దీనిలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఇస్ ఇట్ ఈజ్ ఏ యాక్టింగ్ డబల్ జాబ్. ఓకే, సో ఏంటిది అంటే ఫ్యూజ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, రెసిస్టర్గా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. టు లిమిట్స్ ది హై కరెంట్స్, దట్స్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ ది రెసిస్టర్. అండ్ టు లిమిట్స్ ది అండ్ టు నాట్ లిమిట్స్ ది టు ప్రొటెక్ట్ ది సర్క్యూట్. ఓకే, ఫర్ హై కరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు సర్క్యూట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే లిమిట్ కూడా చేస్తుంది, సర్క్యూట్ని బ్రేక్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఫ్యూజిబుల్ రెసిస్టర్స్. They are widely used in TV sets, amplifiers and other expensive electronic circuits. Generally, ohmic value of fusible resistors is less than 10 ohms. 10 ohms resistance కన్నా తక్కువ వాటిల్లో మనం ఈ ఫ్యూజిబుల్ రెసిస్టెన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, టీవీ సెట్స్లో, యాంప్లిఫైర్స్, అదర్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్, ఏసీస్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో మనం జనరల్గా ఈ ఫ్యూజిబుల్ రెసిస్టర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్స్. ఇప్పటి వరకు మనం ఫిక్స్డ్ రెసిస్టర్స్ అండ్ టైప్స్ చెప్పుకున్నాం. And the next one వచ్చేటప్పటికి వేరియబుల్ రెసిస్టర్స్. As the name indicates, those resistors which values can be changed through a dial, knob and a screw or manually by a proper method. In this type of resistors there is a sliding arm which is connected to the shaft and the value of resistance can be changed by rotating the arm. Okay, సో వేరియబుల్ రెసిస్టర్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. సో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని మనము చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బై చేంజింగ్ ద డైల్ కానీ, నాబ్ కానీ, స్క్రూ కానీ ఆర్ మాన్యువల్గా కానీ దాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ ద వేరియబుల్ రెసిస్టర్స్లో, విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద షాఫ్ట్ and the value of resistance can be changed by rotating the arm. Okay, so ఆ ఆర్మ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ షాఫ్ట్ అనేది రొటేషన్ జరుగుతుంది అండ్ చేంజింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆల్సో. They are used in the radio receivers for volume control and tone control resistance. Okay, so this type of variable resistors we can use in the radio receivers
ఫర్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ పర్పస్ కోసం మనము దిస్ టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. And the following are the further types of variable resistors, that is nothing but potentiometers, rheostats and trimmers. Okay, so potentiometers. Potentiometer is a 3-terminal device which is used for controlling the level of voltage in the circuit. Okay, so potentiometer it has 3 terminals anamata, A, B, C. Okay, see here, these are the 3 terminals A, B, C, and AC both are fixed contacts and B is the mobile anamata. సో 2 మనము ఫిక్స్డ్గా ప్లేస్ చేసుకుంటాము అండ్ థర్డ్ వన్ మూవ్ చేసేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని వైపర్ అని చెప్తాం. ఓకే, స్లైడర్ ఫర్ ఏ స్టాండర్డ్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, సీ హియర్. Okay, these are the 3 terminals and these 2 terminals are the fixed terminals and the middle one is the wiper. Okay, so the resistance between 2 external terminals is constant while the third terminal is connected to the moving contact. Moving contact ki edaithe undo adi third terminal anedi maniki connect ayi untundi. In short form we can call wiper, which is variable. The value of resistance can be changed by rotating the wiper which is connected to the control shaft. Idi maniki control shaft ki connect ayi untundi. So idi shaft ki ఓకే, ఈ పిన్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. దీన్ని వేరీ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది వేరీ అవుతుంది. సో ఇది ఎంత రెసిస్టెన్స్ అనమాట. సో ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది మనం ఎంతైతే ప్లేస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఈ మూవబుల్ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఏసీ అనేవి ఫిక్స్డ్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఆ కనెక్షన్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఈ బి ద్వారా మిడిల్లో మనం వేరీ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది పొటెన్షియోమీటర్ కన్స్ట్రక్షన్. In this way, potentiometers can be used for voltage divider and these resistors are called the variable composition resistors. They are available up to 10 mega ohms varaku maniki వీటిల్లో ranges అనేవి availability గా ఉంటాయి. See here, these are the variable different types of potentiometers అన్నమాట. సో కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఇట్లా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో వీటిల్లో మనకి చూసినట్లయితే పిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ పిన్స్ అనేవి 2 కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి, ఒకటి వేరబుల్ ఉంటుంది. సో ఆ వేరబుల్ ఏదైతే ఉందో అది మిడిల్లో మనకి ఈ రాడ్కి దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, షాఫ్ట్కి. దాన్ని మనం వేరీ చేస్తుంటే అప్ టు ఏ పాయింట్ వరకు అయితే ఆ పాయింట్ వరకు అది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఒకటి చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇది టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్లేస్ చేసాం. సో ఇది ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్, ఇన్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్. ఈ మూవబుల్ కాంటాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ మూవబుల్ కాంటాక్ట్ని మనం ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేసుకుంటామో అప్ టు ఆ రెసిస్టెన్స్ వరకే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. మనం వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని డైలర్ని ఇలా మూవ్ చేస్తాం. సో ఇలా డైలర్ని మూవ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, బై లేయర్ అనేది కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అట్లా మనము బై యూజింగ్ ఏ డైల్ కనెక్షన్ ద్వారా మనము వేరీ చేసుకోవచ్చు. సో rheostats are 2 or 3 terminal devices. rheostats మనకి 2 and 3 terminal devices అనేవి ఉంటాయి. సో ఇందులో ఏంటంటే ఒకటి ఇన్పుట్ కనెక్షన్ ఇస్తాము, ఒక వైర్ అనేది దీనికి కనెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది మనకి కనెక్ట్ అయిపోతుంది అండ్ అవుట్పుట్ అనేది అనదర్ టెర్మినల్ నుంచి తీసుకుంటాం. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది rheostat which is used for the current limiting purpose by hand or manual operation. ఇది చూసారా, ఇది స్లైడింగ్ కాంటాక్ట్ అనమాట. దీన్ని మనం బోత్ హ్యాండ్స్ తోటి ఇలా ప్రెస్ చేసి ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని పుష్ చేస్తే మనకి ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఇది మాన్యువల్గా ఆపరేట్ చేసుకుంటాం మనం జనరల్గా. సో rheostats ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ట్యాప్డ్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ వేరబుల్ వైర్ వూండ్ రెసిస్టర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే మనం బై యూజింగ్ ఈ కాంటాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కాంటాక్ట్స్ ఏ పార్ట్ వరకు అయితే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయో చూడండి ఇక్కడ. సో ఇన్పుట్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా, సో ఇన్పుట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, ఇది కనెక్ట్ అవ్వదన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఈ స్లైడింగ్ కాంటాక్ట్ని మనం మూవ్ చేస్తామో ఫర్దర్గా అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుందన్నమాట. సో ఆ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మనం ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే అంత లిమిట్ చేయొచ్చు మనం కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ని. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్క్రూ డ్రైవర్ rheostat అనొచ్చు, జనరల్గా rheostats అంటాం. ఓకే, సో to make the rheostat, they wire wind or nichrome resistance around a ceramic core and then assembled in a protective shell. A metal band is wrapped around the resistor element and it can be used as a potentiometer or rheostats. Okay, difference between the rheostat and potentiometer వచ్చేటప్పటికి మనకి
ఏమీ ఉండదు. జనరల్గా రియోస్టాట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే జస్ట్ రైట్ సింబల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఇలా ఉంటుంది. పొటెన్షియోమీటర్ ఇలా కన్స్ట్రక్షన్ అయి ఉంటుంది, అంతే డిఫరెన్స్. వేరియబుల్ వైర్ wound resistors are available in the range of 1 ohm up to 150 ohms, and the available power rating of these resistors is 3 to 200 watts, while the most used for rheostats according to power rating is the between 5 to 50 watts అనమాట. దాని యొక్క రేంజెస్ అనేవి మనకి అవైలబిలిటీ అలా ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పొటెన్షియోమీటర్ అండ్ రియోస్టాట్ వచ్చేటప్పటికి, బేసికలీ దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పొటెన్షియోమీటర్ అండ్ రియోస్టాట్. Both are variable resistors. The main difference is the circuit operation, that is for which purpose we use to variable resistor. సో మనకి యూజ్ చేసుకునే పర్పస్ని బట్టి కనెక్షన్ అనేది మారుతుందన్నమాట. సో ఇట్లా ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజెస్ వాటికేమో మనము ఈ పొటెన్షియోమీటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ట్రిమ్మర్స్ there is an additional screw with potentiometer or available resistors for better efficiency and operation, and they are known as trimmers. Okay, the value of resistance can be changed by changing the position of screw to rotate by a smaller screwdriver anamata. So ikkada maniki general ade same untundi, but it is a closed circuit, and oka maniki oka trimmer or is nothing but oka shaft ఎండింగ్ పాయింట్లో ఒక స్క్రూ లాంటిది కనెక్ట్ చేస్తారు. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ మనం ట్రిమ్మర్స్ అంటాం. సో దాన్ని మూవ్ చేస్తే మనకి ఇంటర్నల్గా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. స్క్రూ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ స్క్రూ అడ్జస్ట్మెంట్ తోటి మనము ఈ స్క్రూని రొటేట్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అబౌట్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అబౌట్ ట్రిమ్మర్స్ అనమాట. The value of resistance can be changed by changing the position of screw to rotate a smaller screw anamata. Okay, so they are made from carbon composition, carbon film, ceramic and wire materials, and available in the range of 50 ohms to up to 5 mega ohms వరకు మనకి ఇది అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. And the power rating of trimmers potentiometers are from 1/3 to 3/4 watts. Okay, this is nothing but about the linear resistors. And next, coming to the non-linear resistors, we know that non-linear resistors are those resistors where the current flowing through it does not change according to the Ohm's law. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ నాన్ లీనియర్ రెసిస్టర్ ఎలిమెంట్స్లో ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ డస్ నాట్ చేంజ్. ఓకే, సో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఏదైతే ఉందో అది పర్టికులర్గా మనకి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే కరెంట్ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇన్ దిస్ రెసిస్టర్స్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, వేర్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద సర్క్యూట్ చేంజ్. ఓకే, కరెంట్ ఫ్లోయింగ్తో పాటు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, బట్ చేంజెస్ విత్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆర్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్. టెంపరేచర్ అండ్ అలాగే అప్లైడ్ వోల్టేజ్ తోటి ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇన్ ద నాన్ లీనియర్ రెసిస్టర్స్. In addition, if the following current through the resistor changes with the change in body temperature, then these kinds of resistors are called thermistors. Okay, ఇందులో మనకి ఫ్లోయింగ్ కరెంట్తో పాటు టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ఏదైతే ఉందో వాటిని థర్మిస్టర్స్ అంటారు. ఇఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కరెంట్ త్రూ ఎ రెసిస్టర్ చేంజ్ విత్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్, ఆ కరెంట్ అనేది అప్లైడ్ వోల్టేజ్తో పాటుగా వేరీ అవుతే దాన్ని వారిస్టర్స్ అంటారు, ఆర్ వీడిఆర్ వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ రెసిస్టర్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, థర్మిస్టర్స్, వారిస్టర్స్. థర్మిస్టర్స్లో మనకి ఏంటంటే కరెంట్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు బాడీ టెంపరేచర్. సో కరెంట్ వాల్యూ రెసిస్టర్ వాల్యూ చేంజెస్ విత్ చేంజ్ ఇన్ బాడీ టెంపరేచర్. అండ్ వారిస్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి ద ఫ్లోయింగ్ కరెంట్ త్రూ ద రెసిస్టర్ చేంజ్ విత్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో అప్లైడ్ వోల్టేజ్తో చేంజ్ అవుతుందంటే దాన్ని మనం వారిస్టర్స్ అంటాం. So thermistors is a two-terminal device which is very sensitive to temperature. In other words, thermistors is a type of variable resistor which notices the change in temperature. Thermistors are made from the cobalt, nickel, strontium and the metal oxides of manganese. The resistance of a thermistor is inversely proportional to the temperature. Okay, in this thermistors resistance value అనేది inversely proportional to the temperature అన్నమాట. That is, the resistance increases when the temperature is decreases. ఈ థర్మిస్టర్స్ మనం నికెల్, కోబాల్ట్ ఈ మెటీరియల్తో యూజ్ చేస్తాం మనం థర్మిస్టర్స్.
ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ థర్మిస్టర్స్ అనమాట. సో కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేటప్పటికి పైన మనకి గ్లాస్ కవర్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్నల్గా మనకి ట్రాన్సిస్టర్ చిప్స్ అనేవి ప్లేస్ చేస్తాము. దీస్ రెడ్ కలర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ 2 are electrodes and these are the 2 terminals. This is the construction about thermistors. It means thermistors has a negative temperature coefficient, but there is no positive temperature coefficient, which is made from pit barium titanic semiconductor materials, and their resistance increases with increase in the temperature మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, సో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా మనకి చేంజ్ అవుతుంది, అంటే with respect to the temperature. Varistors are voltage dependent resistors, which is used to eliminate the high voltage transients. In other words, a special type of variable resistor used to protect circuits from destructive voltage spikes is called the varistors. Okay, so this is nothing but about the varistors. So this is the types of varistors. This is the construction of varistors. Okay, so when voltage increases across the connected sensitive devices or system, then it reduces the level of voltage to a secure level. It changes the level of voltage also. So main advantage for the varistors వచ్చేటప్పటికి మనకి వోల్టేజ్ లెవెల్ అనేది ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇది ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. దీంట్లో సర్క్యూట్కి మనకి ఎంతైతే మెయింటైన్ అవసరం వోల్టేజ్ దాన్నే మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద varistors. And the next one, photoresistor or photoconductive cell, that is nothing but or like as light dependent resistors. Okay, photoresistor or LDR is a resistor which terminal value of resistance changes with light intensity. In other words, those resistors which resistance value changes with the falling light on the surface is called the photoresistor. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోటో రెసిస్టర్స్ ఆర్ లైట్ డిపెండెంట్ రెసిస్టర్స్ అంటే ఏంటంటే which the resistance value changes with falling light. మనం లైట్ అనేది ఆ రెసిస్టర్స్ మీద ప్లేస్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. దీన్నే ఫోటో రెసిస్టర్ ఆర్ ఎల్డిఆర్స్ అంటాం. ఓకే, సో the material which is used to make these kind of resistors is called the photoconductor. Example, cadmium sulfide, lead sulfide, etc. Okay, this is the construction of LDR. Okay, see here, this is the construction of LDR. Light అనేది దీని మీద మనకి పడినప్పుడు దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని మనం LDRs అని పిలుస్తాం. ఓకే, కన్స్ట్రక్షనల్ ఆఫ్ LDR. This is the circle representation, transparent coating over the surface. మనకి పైన ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్ అనేది ప్లేస్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అండ్ కాడ్మియం సల్ఫైడ్తో మనకి ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో చూపిస్తున్నాం కదా, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాడ్మియం సర్ఫేస్. And these are the 2 metal contacts, and this is the ceramic, and these are the 2 terminals. Okay, this is the construction of LDR. When light falls on the photoconductive cells, there is an increasing free of carriers. So light అనేది ఎప్పుడైతే దాని మీద పడుతుందో దానిలో ఉండే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి అన్నమాట, డ్యూ టు ద లైట్ ఎనర్జీ. సో విచ్ రెడ్యూసెస్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కండక్టివ్ మెటీరియల్. ఇట్ మీన్స్ ఫోటో రెసిస్టర్స్ హ్యావ్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. దీన్ని బట్టి మనము ఫోటో రెసిస్టర్స్ అనేవి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్స్ అనే విధంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, and the applications and uses of photoresistors or photoconductive cells are so మనం దీన్ని మనం జనరల్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే for current control limiting and to change the electrical energy from heat to energy. ఓకే, సో మనకి అక్కడ లైట్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫాల్ అవుతుందో అక్కడ లైట్ ఎనర్జీ నుంచి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి ప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి అక్కడ. సో దీన్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే టు కంట్రోల్ ద టెంపరేచర్ ఆర్ టు కంట్రోల్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఇండస్ట్రియల్లో కానీ అండ్ స్ట్రీట్ లైట్స్లో కూడా మనం యూజ్ చేస్తాము. So this is nothing but about the LDRs and the types of resistors also. Okay, color coding of resistance value ella find out chestam by using color codes. Okay, so first resistance color coding lo maniki bands antam. బ్యాండ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక కలర్ లేయర్ అనేది ఉంది కదా, సో ఈ కలర్ లేయర్స్ని బ్యాండ్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మనకి బ్యాండ్స్ అనేవి 4 బ్యాండ్ 3 బ్యాండ్ 2 బ్యాండ్ అని ఎట్లా ఉంటాయన్నమాట. సో డిఫరెంట్ టైప్స్. సో దీస్ ద
different structures of 4 bands, 5 bands and 6 band types of resistors. Okay, ఇందులో మనకి ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 బ్యాండ్స్ తీసుకున్నాం, రెసిస్టర్ 4 బ్యాండ్ రెసిస్టర్స్ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో మనకి 4 కలర్స్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క కలర్ కోడింగ్కి ఒక్కొక్క నేమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో వైలెట్, రెడ్, ఎల్లో అని చెప్పి, సో దానికి ఇండివిజువల్గా మనకి సో రెడ్ కలర్ అయితే ఒక వాల్యూ, అండ్ అలాగే బ్లూ కలర్ అయితే ఒక వాల్యూ, వైలెట్ కలర్ అయితే ఒక వాల్యూ అని చెప్పి దానికి ఒక నెంబరింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ఫస్ట్ 2 కలర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ 2 కలర్స్కి మనం నెంబర్ ఇస్తాం, డైరెక్ట్గా ఆ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ ఇస్తాం. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద మల్టీప్లేయర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద టాలరెన్స్. ఓకే, see here, this is the resistance color coding table. మనకి ఒక రెసిస్టర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం. సో ఈ రెసిస్టెన్స్లో ఫస్ట్ మనకి ఎల్లో కలర్ ఉంది. సో ఎల్లో కలర్ అయితే దాని యొక్క వాల్యూ 4. ఓకే, సో రైట్ 4 అండ్ దెన్ పింక్ కలర్ ఇస్ దేర్, సెకండ్ లేయర్. సో పింక్ సారీ నథింగ్ బట్ వైలెట్. ఓకే, సో వైలెట్ కలర్కి మనకి 7. ఓకే, దాని యొక్క వాల్యూ 7. ఇట్లా ఫస్ట్ 2 డిజిట్ వాల్యూ నెంబర్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకేనా, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద మల్టీప్లేయర్. మల్టీప్లేయర్లో మనకి ఏ వాల్యూ అనేది ఉంది, రెడ్ కలర్ ఉంది. సో రెడ్ కలర్కి ఇది నెంబర్స్, ఇది మల్టీప్లేయర్, ఇది టాలరెన్స్. ఓకే, సో మల్టీప్లేయర్లో మనకి రెడ్ కలర్ ఉంది అంటే ఇంటూ 100. సో 47 into 100. Okay, and the tolerance value is nothing but which color is that, silver. So for silver the tolerance value is plus or minus 10%. So plus or minus 10%, this is the value for the resistance, this resistance value. పైన కలర్ కోడింగ్లో ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్, ఫస్ట్ 2 కలర్స్ యొక్క వాల్యూస్ మనం అదొక నెంబర్ లాగా తీసుకుంటాం 47. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ మల్టీప్లేయర్. మల్టీప్లేయర్లో మనకి ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో ఆ వాల్యూని మల్టిప్లై చేస్తాం. ఏ కలర్ ఉంటే ఆ కలర్కి ఎంత వాల్యూ ఉంటే అది మల్టిప్లై చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ లాస్ట్ వన్లో మనకి గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్, ఈ 2 కలర్సే వస్తుంది మ్యాక్సిమం. సో ఆ గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్ కలర్కి మనకి ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. గోల్డ్ కలర్ అయితే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5% టాలరెన్స్ అనేది యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. అండ్ అలాగే సిల్వర్ అయితే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 20, అండ్ దెన్ నోన్ ఉంటే కనుక, అంటే కలర్ ఏం లేకపోతే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 20 అనేది తీసుకుంటాం మనం. సో ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 47 into 100, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4700 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10%. ఓకే, సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10%, 10% అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది, 10/100, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.01. ఓకే, సో 0.1. ఓకే, సో 0.1 వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది టాలరెన్స్ కింద తీసుకుంటాం. సో ప్లస్ 47 కిలో ఓమ్స్. సో సారీ 47 into 100 కదా, దాన్ని 4.7 into కిలో ఓమ్స్గా రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ కిలో ఓమ్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.1. సో 0.1 లెస్ చేసి ఒక వాల్యూ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది 4.6 to 4.8 ohms మధ్యలో వేరీ అవుతుంటుంది. సో వేరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ రేంజ్ అనేది ఉంటుంది ఆ రెసిస్టర్ వాల్యూకి. అలాగే 5 బ్యాండ్స్ ఉన్నప్పుడు అండ్ అలాగే 6 బ్యాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా తీసుకుంటామో చూడండి. ఓకే, సీ హియర్, ఫోర్ బ్యాండ్స్ ఉన్నప్పుడు మనము ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ ఇక్కడ చూడండి 2 వాల్యూస్ కనెక్షన్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ 2 డిజిట్స్ కింద తీసుకుంటాము. అనదర్ వన్ ఏదైతే ఉందో ఈ లైన్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయిందో చూడండి. సో మల్టీప్లయర్ అండ్ ద ఫోర్త్ వన్
టాలరెన్స్ కదా. సో ఇప్పుడు అది 4 బ్యాండ్స్ అప్పుడు. ఇప్పుడు అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 బ్యాండ్స్ అన్నప్పుడు అయితే చూడండి, 5 బ్యాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ 3 డిజిట్స్ వాల్యూ కింద తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ వాల్యూ, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ వాల్యూ 3 వాల్యూస్ వేస్తాము. అండ్ ఫోర్త్ వన్ మల్టీప్లయర్ అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేటప్పటికి టాలరెన్స్ కింద తీసుకుంటాం. అలాగే 6 బ్యాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ 3 డిజిట్స్ ఏమో నెంబరింగ్ తీసుకుంటాము. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మల్టీప్లయర్ అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ టాలరెన్స్ అండ్ ద సిక్స్త్ వన్ ఆల్సో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. సో ఇవి మనము నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ మీద ఉండే బ్యాండ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను. సీ హియర్, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది మనం తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఈ రెసిస్టెన్స్లో 4 బ్యాండ్స్ ఉన్నాయని తీసుకుందాం. ఓకే, ఈ 4 బ్యాండ్స్లో ఫస్ట్ బ్యాండ్లో మనకి ఎల్లో కలర్. ఓకే, సెకండ్ బ్యాండ్లో బ్లూ కలర్ అండ్ థర్డ్ బ్యాండ్లో అగైన్ ఎల్లో కలర్. ఫోర్త్ బ్యాండ్లో వచ్చేటప్పటికి సిల్వర్ కలర్ అని తీసుకుందాం. ఓకే, సిల్వర్ ఆర్ గోల్డ్ ఏదైనా ఓకే, గోల్డ్. సో లాస్ట్ బ్యాండ్ గోల్డ్ కలర్ అని తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్కి నెంబరింగ్. సో ఆ నెంబరింగ్ వాల్యూ చార్ట్ దగ్గరికి రండి. సీ హియర్, ఫస్ట్ మనం తీసుకుంది ఎల్లో కలర్, దట్స్ 4 అండ్ దెన్ వీ కెన్ టేక్ ద బ్లూ కలర్, దట్ ఈస్ 6. ఓకే, 4, 6 into multiplier of yellow color. See here, multiplier yellow color ki enta maniki 10,000. Okay, so 10,000 gold kabatti plus or minus 5% tolerance kinda తీసేస్తాం. Okay, so this is the value of the resistor. Okay, 46 into 10,000 plus or minus 5%. సో దీన్ని మనం 460 కిలో ఓమ్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు. 460 కిలో ఓమ్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5%. సో ఇది ద వాల్యూ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. ఓకే, 460 కిలో ఓమ్స్. సో ఇట్లా మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చినా దాని యొక్క వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ టేబుల్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ మనం రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ముందు దానిపైన మనకున్న కలర్ వాల్యూకి ఎంత నెంబరింగ్ ఇవ్వాలో మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో ఈ కలర్కి రెడ్ కలర్కి 2, ఆరెంజ్ కలర్కి 3, ఎల్లో 4 అని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీకు ఒక ఈజీ మెథడ్ ఉంది. ఓకే, దీంట్లో ఈజీ మెథడ్లో మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ టేబుల్ అనేది చెప్తాను. ఫస్ట్ బ్లాక్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయితే సీరియల్ నెంబర్ చూడండి, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 అంటే ఆర్డర్ ప్రకారంగానే ఉంది. సో మనం ఇవి ఆర్డర్ ప్రకారంగా రాయగలిగితే మనకి టేబుల్ అనేది వచ్చింది. సో ఇవి ఆర్డర్ ప్రకారంగా రాయాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు ఒక ఇండికేషన్ చెప్తాను. సీ హియర్, బ్లాక్, B ఫర్ బ్లాక్ అండ్ B ఫర్ బ్రౌన్ ఆల్సో. కానీ బ్లాక్ కలర్ ఇస్ 0, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, BB. ఓకే, అండ్ దెన్ రెడ్ కలర్ ఇన్ షార్ట్ ఫామ్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ R. ఓకే, అండ్ ఆరెంజ్, O ఫర్ ఆరెంజ్ అండ్ Y ఫర్ ఎల్లో. ఇక్కడ వరకు మీరు చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని ఒక నేమ్గా చెప్పుకోవచ్చు, BB రాయ్. ఓకే, సో BB రాయ్ అని మీరు రాసుకుంటే BB రాయ్, B for black and B for brown, R for red and O for yellow, Y for green. Okay, BB Roy. And then Z for great. Okay, so great. So blue for Britain. Okay, blue for Britain. And violet, V for very. And Z for good. W for wife. సో ఇది ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేటట్లు చెప్తున్నానమ్మా. BB రాయ్
ఇక్కడ ఒక ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఆఫ్. బీబీ రాయ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్, ఓకే, గ్రేట్ బ్రిటన్ హ్యాజ్ ఏ, ఇది కూడా ప్రిపోజిషనే. సో వర్డ్ ఫార్మేషన్ కోసం మీకు చెప్తున్నాను. హ్యాజ్ ఏ వెరీ గుడ్ వైఫ్. ఓకే, ఈ సెంటెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా కలర్ కోడింగ్ టేబుల్ అనేది గుర్తుంటుంది. బీబీ రాయ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ హ్యాజ్ ఏ వెరీ గుడ్ వైఫ్. ఓకే, బీబీ రాయ్ has a great Britain has a very good wife. Okay, సో ఇక్కడ మీకు ఆఫ్ హ్యాస్ అనేవి ప్రిపోజిషన్స్, అవి తీసేస్తే రిమైనింగ్ జీ ఫర్ గ్రేట్, బీ ఫర్ బ్రిటన్ అండ్ వీ ఫర్ వెరీ గుడ్ వైఫ్. బీబీ రాయ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ హ్యాస్ ఏ వెరీ గుడ్ వైఫ్. ఓకే, ఈ సెంటెన్సెస్ మనకు కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే, సో సెంటెన్సెస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ వర్డ్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఓకే, బీబీ రాయ్ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్, ఓకే, గ్రేట్ బ్రిటన్, ఓకే, హ్యాస్ ఏ వెరీ గుడ్ వైఫ్. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్స్ ఏదైతే ఉందో అవి రాసుకున్నాం. ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఇంకా బీ ఫర్ ఫస్ట్ ఏంటి, బ్లాక్, బీ ఫర్ బ్రౌన్, ఆర్ ఫర్ రెడ్, ఓ ఫర్ ఆరెంజ్, వై ఫర్ ఎల్లో, జీ ఫర్ గ్రీన్, బీ ఫర్ బ్లూ అండ్ వీ ఫర్ వైలెట్ అండ్ జీ ఫర్ గ్రే. సో ఇక్కడ చూసుకోండి, ఫస్ట్ జీ ఫర్ గ్రీన్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ జీ ఫర్ గ్రే వస్తుంది అండ్ డబ్ల్యూ ఫర్ వైట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ 2 కలర్స్ గోల్డ్, సిల్వర్. ఇది ఆర్డర్, గోల్డ్ ఫస్ట్, తర్వాత సిల్వర్. గోల్డ్ +or-5% అండ్ సిల్వర్ +or-10%. ఇది కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు రెసిస్టర్స్, ఎటువంటి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ, ఎటువంటి రెసిస్టర్ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ మీరు దానికి వాల్యూ చెప్పేయచ్చు, రెసిస్టెన్స్ చూసి చెప్పేయచ్చు. రెసిస్టర్ వాల్యూ మనం చూసి ఆ యొక్క రెసిస్టర్ వాల్యూ ఎంత అనేది చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఈ వాల్యూ అనేది వచ్చేసిద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అనేవి పెడుతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, మల్టీప్లేయర్లో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అన్ని పవర్ బేస్ రాసుకోండి. పవర్ ఆఫ్ 10⁻0, ఓకే, 10⁻1, 10⁻2, ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని 10 పవర్స్లో రాసుకోండి. 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5. సో ఇట్లా మీకు 10⁻6, 10⁻7 అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డరింగ్. మీరు ఏదైతే వాల్యూ మల్టీప్లేయర్ వేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కలర్కి, ఆ కలర్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది 10 పవర్ వేసేయండి. సో మీకు మల్టీప్లేయర్ వాల్యూ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ఆర్డర్ ప్రకారంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే రెసిస్టెన్స్ కలర్ కోడింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బీబీ రాయ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ హ్యాస్ ఏ వెరీ గుడ్ వైఫ్. ఓకే, సో ఈ స్టేట్మెంట్ కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే, సో ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, నెంబర్ ఆఫ్ కలర్ బ్యాండ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఏ డిజిట్స్ ఎప్పుడు తీసుకుంటామో చూడండి. సో ఫస్ట్ బ్యాండ్, సెకండ్ బ్యాండ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి అవి కలర్ బ్యాండ్స్లో డిజిట్సే. ఓకే, ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డైరెక్ట్గా వేసేసుకుంటాము ఇంటూ మల్టీప్లేయర్ వాల్యూ. సో ఆ మల్టీప్లేయర్ వాల్యూ థర్డ్ బ్యాండ్ ఉంటుంది కదా, 3 బ్యాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ వేసుకుంటాము, థర్డ్ వన్ మల్టీప్లేయర్ వేసుకుంటాం. ఇంకంతే 3 కలర్స్ ఉన్నప్పుడు. 4 కలర్ బ్యాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్, థర్డ్ వన్ మల్టీప్లేయర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ టాలరెన్స్ కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాము. 3 కలర్స్ కనుక ఉంటే రెసిస్టెన్స్లో టాలరెన్స్ వాల్యూ కన్సిడర్ చెయ్యం. ఓకే, సో 4 కలర్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ నెంబర్స్ డిజిట్స్ తీసుకుంటాము, థర్డ్ కలర్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ మల్టీప్లేయర్ అండ్ ఫోర్త్ కలర్ రిప్రజెంటేషన్ టాలరెన్స్. అదే 5 కలర్ బ్యాండ్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే 5 కలర్ బ్యాండ్స్లో ఫస్ట్ 3 కలర్స్ రిప్రజెంటేషన్ డిజిట్స్ తీసుకుంటాము, ఫోర్త్ వన్ మల్టీప్లేయర్, ఫిఫ్త్ వన్ టాలరెన్స్. అలాగే 6 కలర్ బ్యాండ్స్ ఉంటే కనుక ఫస్ట్ 3 కలర్ డిజిట్స్ డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాము అండ్ దెన్ మల్టీప్లై విత్ ద మల్టీప్లేయర్ వాల్యూ. ఫోర్త్ బ్యాండ్ యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మల్టీప్లేయర్ కింద తీసుకుంటాము, ఫిఫ్త్ బ్యాండ్ tolerance and sixth band the temperature coefficient. Okay, I already told that the resistance color code system is all well and good, but we need to understand how to apply it in order to get the correct value of resistor. The left hand or the most significant colored band is the band which is nearest to connecting lead.
which the color coded bands being read from left to right as follows. సో ఓకేనా, మీరు ఆ గోల్డ్ కలర్ అటువైపు ఉన్నది స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో కలర్ రిప్రజెంటేషన్ మనం రెసిస్టర్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి చూసుకోవాలన్నమాట. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో రెడ్ కలర్ ఇట్లా ఇవి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి. మనకి రైట్ హ్యాండ్లో రైట్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి అవే డైరెక్షన్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఆ రెసిస్టర్ని మనం అలా జాగ్రత్తగా పట్టుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో డిజిట్ టు డిజిట్ మల్టిప్లయర్ అండ్ ద టాలరెన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ అనేవి 2 డిజిట్స్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రెసిస్టర్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ కలర్స్, ఎల్లో, వైలెట్, రెడ్ 3 కలర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎల్లో, వైలెట్ అనేవి వాల్యూస్ కింద తీసుకుంటాము. ఈ రెడ్ కలర్ వాల్యూని మనం మల్టిప్లయర్ అంటే 10⁻2 కింద తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4700. దాన్ని మనం 4K 7 ohms అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఓకే, ఇట్లా మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఏ కలర్ ఇచ్చినా కానీ దాని యొక్క వాల్యూని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. టైపికల్ రెసిస్టర్ టాలరెన్స్ ఫర్ ఫిల్మ్ రెసిస్టర్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 1% to 10%, while carbon resistor have the tolerance up to 20%. ఓకే, మనం చెప్పుకున్నాం నో కలర్ లేకపోతే 20% మనం తీసుకోవాలి అని చెప్పి. సో కార్బన్ రెసిస్టెన్స్కి మనం కూడా 20% తీసుకుంటాం. రెసిస్టర్స్ విత్ టాలరెన్స్ లోయర్ దాన్ 2% are called precision resistors, with the or lower tolerance resistor being more expensive. Okay, this is the one of the most important point. So lower tolerance అనేది ఉంది అంటే it's being more expensive. Most 5-band resistors or precision resistors with the tolerance of either 1% or 2%, while the most of the 4-band resistors have tolerance of 5%, 10% and 20%. The color code used to denote the tolerance rating of a resistor given as follows. Okay, సో మీకు బ్రౌన్ కలర్ అయితే 1%, రెడ్ ఇందాక మనం టేబుల్ చెప్పించుకున్నాం కదా, సో ఆ టేబుల్లో మనకి వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ కలర్ కోడింగ్కి మీరు బీబీ రాయ్ ఆఫ్ ఏ గ్రేట్ బ్రిటన్ హ్యాస్ ఎ వెరీ గుడ్ వైఫ్ అనే స్టేట్మెంట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. మీకు ఫర్దర్గా ఇంకా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసినట్లయితే. ఓకే, బ్యాడ్ బాయ్స్ రింగ్ అవర్ యంగ్ గర్ల్స్ బట్ విక్కీ గోస్ వితౌట్. సో అట్లా మీరు ఏ స్టేట్మెంట్ అయినా సరే సో స్టార్టింగ్ లెటర్స్ మరి ఒక ఫార్మేషన్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా కలర్ కోడింగ్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ 4లో మీ బెటర్ ఆప్షన్, బెటర్ బి రైట్ ఆర్ యువర్ గ్రేట్ బిగ్ వెంచర్ గోస్ రాంగ్, బస్టర్స్ బ్రౌన్ రేసెస్ అవర్ యంగ్ గర్ల్స్ బట్ విక్కీ జనరల్లీ విన్స్. సో ఈ వర్డ్స్ మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటే ఆ జర్నల్ అనేది మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ.